بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة. باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقوله: كلوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد मुसल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैहि किताब के के बाद किताब अल-अक़ीमा पर शुरू किया। शाम और खाना जो आदमी खाता है उसके लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए लाज़िम और ज़रूरी है। मुसल्ली रहमतुल्लाह अलैहि ने उसके मुताबिक कुरान पाक की आयत जिक्र की, 3 आयतें जिक्र की। कुलू मिन तय्यिबात, कुलू मिन तय्यिबात और कुलू मिन तय्यिबात, तीनों में तय्यिब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसलिए खाने से पहले देखना चाहिए कि वो पाकीज़ा हलाल और जायज़ है या नहीं है। जी। حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطعموا الجائع وخذوا المريض واتركوا العانيه. قال سفيان: والعاني الاسير. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 ايام حتى قبض. وعن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستقراته آية من كتاب الله عز وجل. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपना वाक़या ज़िक्र कर रहे हैं। ये हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तालिब इल्म थे और उस वक्त खाने का कोई मुस्तक़िल इंतज़ाम नहीं था। इस वजह से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब भूख से बेताब हो जाते थे तो किसी न किसी सहाबी को पकड़ लेते थे और ये खाने मांगने के लिए नहीं बल्कि मसला का जवाब चाहिए, मसला क्या है और मसला बताकर उसको मालूम करते थे और इस तरीके से बात करते करते वो घर तक पहुँचते थे। अब जब घर तक पहुँचेंगे तो खाओ खाना खा लो, तो इस तरीके से उनको खाना मिल जाया करता था। बाद में थोड़ा सवाल पूछ कर चले गए लेकिन क्या कुछ भी नहीं मिला, ये भी हुआ है। यहाँ पर ये वाक़या जिक्र किया है कर रहे हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिल गए और उनको भूख लगी हुई थी। इस वजह से उन्होंने उनसे कोई मसला पूछा और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उसका जवाब तलब किया। فاستقرأته آية من كتاب الله عز وجل فدخل داره وفتحها علي فمشيت غير بعيد فخرجت لوجهي من الجهل. फिर उसके बाद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का घर आ गया, घर खोलकर अंदर चले गए और मुझे शिद्दत भूख की वजह से चक्कर आ गई और मैं गिर गया। فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي فقال: मैंने जब होश आया देखा तो हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास खड़े हैं और हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। जी। فقال: يا باهر. فقلت: لبيك رسول الله وسعديك. हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इस वक्त अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शिद्दत भूख की वजह से बेहोशी तारी हो गई है। इस वजह से हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा। فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي बी فانطلق बी إلى رحله فأمرني بعس من لبن. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए मुझे क्या हुआ था, किस वजह से थोड़ा उठाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फिर उसके बाद कहा कि मुझे अपने घर ले गए। فأمرني بعس من لبن فشربت منه ثم قال: عد يا أبا هريرة فعدت فشربت ثم قال: عد فعد. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या दिया, दूध और काफ़ी जब पीकर सैराब हो गया कहेंगे और भी और सैराब हो गया कहेंगे और भी। जी। فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح. قال: فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له: تولى الله. उसके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात हुई तो उस वक्त मैंने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से असली सूरत हाल जो थी वो बता दी कि मैंने कोई मसला पूछने के लिए आपसे ये नहीं किया था, मैं शदीद भूख में मुब्तला था। मैंने इस वजह से पूछा कि आप घर में ले जाकर मुझे कुछ खिलाते, लेकिन आपने नहीं खिलाया। जी। وقلت له: تولى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك. قال عمر رضي الله عنه: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم.
باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. दाने हाथ से और आदाब वगैरह खाने के जिक्र करेंगे कि दाने हाथ से खाना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना चाहिए। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الوليد بن كثير اخبرني سمع وهب بن كيسان يقول انه سمع عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال मेरा हाथ शौकों में प्याला में चारों तरफ घूमता रहता तो अच्छी चीज नजर आई मैं उसको ले लिया करता था। فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله हुजूर وكل अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीम दी बिस्मिल्लाह पढ़ो और अपने सामने से खाओ, दूसरे की जगह से मत लो। يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. باب الأكل مما يليه. وقال انس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وليأكل كل رجل مما يليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن وهب بن كيسان عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه وهو ابن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال اكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فجعلت اكل من نواحي الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن وهب بن كيسان ابي نعيم قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن ابي سلمة فقال سم الله وكل مما يليك. باب من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه اذا لم يعرف منه كراهية. अगर सामने वाले को नापसंद न हो तो फिर उस वक्त में दूसरी जगह से या सामने वाले की जगह से खाना जायज़ और दुरुस्त है। حدثنا قتيبة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दर्जे ने दावत दी और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत खाने के लिए तशरीफ ले गए। उसने कद्दू गोश्त के साथ पकाया था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू पसंद था, इस वजह से कद्दू को तलाश कर करके खा रहे थे। जी قال انس رضي الله عنه فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم ازل احب الدباء من يومئذ. باب التيمم في الاكل وغيره. وقال عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبدان दाहिने हाथ से खाना चाहिए इसलिए कि दाहिना हाथ हर शराफत के काम के लिए है, इस वजह से खाना दाहिने हाथ से खाना चाहिए। जी حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن اشعث عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله وكان قال بواسطة قبل هذا في شأنه كله. باب من اكل حتى شبع. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने तर्जुमतुल बाब मुनक़िद किया कि पेट भरकर खाना जायज़ और दुरुस्त है। असल में इस वजह से इस बात को मुनक़िद किया कि सूफिया के यहाँ तुमने देखा होगा कि किल्लत ताम को वो पसंद करते हैं, या दूसरा जो जहाँ पेट जो है उसके 3 हिस्से करने चाहिए, एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा हवा के लिए। तो इस वजह से इससे मालूम होता है कि पेट भरकर खाना नहीं चाहिए। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि इस वहम को दूर करने के लिए ये तर्जुमतुल बाब मुनक़िद किया कि पेट भरकर भी अगर खाना चाहे तो खाना खा सकते हैं। जी حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال ابو طلحة لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخرجت حمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحه؟ فقلت نعم. فقال لطعام؟ قال فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فقال ابو طلحه رضي الله عنه يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. तमाम पूरे काफिले के साथ तशरीफ लाए हैं और हमारे पास तो इतना खाना है नहीं। فقال الله ورسوله اعلم. قال فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو طلحه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي يا ام سليم ما عندك؟ فاتت بذلك الخبز فامر به ففت وعصرت ام سليم حكة لها فادمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم قال صلى الله عليه वसल्लम ने कुछ पढ़ा और पढ़कर उसके ऊपर दम कर दिया। इस दम करने की बरकत से अल्लाह तआला ने उसमें बरकत पैदा कर दी। ثم قال إذن لي 10 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. शबे उसे तर्जुमतुल बाब शामिल किया कि देखो यहाँ 10 आदमी ने पूरा पेट भरकर खाया, तो मालूम हुआ कि पूरा पेट भरकर खाना जायज़ और दुरुस्त है। ثم خرجوا ثم قال إذن لي 10 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لي 10 فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا.
حدثنا موسى قال حدثنا معتمر عن ابيه قال وحدث ابو عثمان ايضا عن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم طعام فاذا مع رجل ساع من طعام او نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابيع ام عتيه او قال هبه قال لا بل بيع قال فاشترى منه شاة فصنعت وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى وايم الله ما من 30 و100 الا قد حز له حزه من سواد بطنها ان كان شاهدا اعطاه اياها وان كان غيما خباها له ثم جعل منها निकाल कर रखा उसके लिए खाबा छुपा के रखने के माने में उसके लिए अलग किया ثم جعل منها قصعتين فاكلنا اجمعنا وشبعنا وفضلا في القصعتين فحملته على البعير او كما قال. حدثنا مسلم قال حدثنا مهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الاسودين التمر والماء. باب ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج الى اخر الايه والنهد والاجتماع في الطعام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا साथ मिलकर खाना चाहिए और साथ मिलकर खाने में बरकत है उसको जिक्र कर रहे हैं जी. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن نعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على الروحه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أوتي الا بسويق فلقناه واكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى من المغرب ولم يتوضا. قال سفيان فسمعته منه عودا وبدءا. باب الخبز المرقق والاكل على الخوان والسفره. पत्नी रोटी खाना और दस्तरखान पर खाना और दस्तरखान बिछा पर खाना. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حمام عن قتادة قال كنا عند انس رضي الله عنه وعنده خباز له فقال ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطا حتى لقي الله عز وجل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس قال علي هو الاسكاف عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم اكل على سكرج قط ولا خبز له مرقق قط ولا اكل على خوان قط. قيل لقتادة فعلى ما كانوا ياكلون قال على السفر. حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول اقام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته امر بالانطاع فبسطت فالقى عليه التمر والاخر والسمن. सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो वलीमा किया गया था वो दस्तरखान बिछाया गया और उसके ऊपर हलक में खजूर और पनीर और घी वगैरह लाकर रखा और उसका हलवा बना दिया गया मिक्स किया गया और वो खिलाया गया. وقال عمرو عن انس رضي الله عنه بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في رقاع. حدثني محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابي عن وهب بن كيسان قال كان اهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين فقالت له اسماء. हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो कहा इब्न ज़ातुल निताक़ैन कहकर शर्म दिलाया करते थे जी. فقالت له اسماء يا بني انهم يعيرونك من نطاقين هل تدري ما كان النطاقان؟ انما كان نطاقي شققته نصفين فاوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدهما وجعلت في سفرة اخر. قال فكان اهل الشام اذا عيروه بالنطاقين يقول ايها والاله تلك شكاة ظاهر عنك عارها. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ام حفيد بنت حارث بن حزن خالة ابن عباس رضي الله عنهما اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقتا وضبا فدعا بهن فاكلنا على مائدته وتركهن. वो को कहा जाता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी लेकिन हदीये में आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख ली. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान कर दी लेकिन क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे नापसंद की वजह से इस वजह से सहाबा समझे कि शायद जायज़ न होगी लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इसको पसंद नहीं करता इसलिए नहीं खाता जिसका दिल चाहे खाना हो तो खाए फिलहाल का तारीफ में वली के अल्लाह तआला खाने देंगे. وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر لهن ولو كن حراما ما اكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر باكلهن. باب السبيق. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان رضي الله عنه انه اخبره انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء وهي على روحة من خيبر فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده الا سويقا فلاك منه ولقنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضا. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब खाना आता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पूछते भाई इसका क्या नाम है इसका क्या नाम है ये क्या है और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे. حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن
الزهري قال اخبرني ابو امامه بن سهل بن حنيف الانصاري ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله اخبره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونه وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنولا قدمت به اختها حفيدة بنت الحارث بن نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الضب فقالت जब की तरफ गोह की तरफ हाथ फैलाया। हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दो ये क्या चीज़ है, बताएगा ये गोह है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ खींच लिया। فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام خالد بن वलीद सलमान पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ضب हराम है, वो हराम है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हराम नहीं है, हलाल है, लेकिन क्योंकि हमारे इलाकों में नहीं होती इस वजह से मुझे पसंद नहीं है। أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. باب طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. باب المؤمن يأكل في معا واحد. मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंत में खाता है, यानी मोमिन जो खाता है कम खाता है और काफिर ज़्यादा खाता है। इसको मुसन्निफ रहमतुल्लाह तआला अलैह जिक्र कर रहे हैं। حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد النافع كان ابن عمر رضي الله عنه لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه فدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل علي هذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. باب المؤمن يأكل في معا واحد. فيه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر أو قال المنافق فلا أدري أيهما قال عبيد الله يأكل في 7 أمعاء. وقال ابن بكر حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان ابو نهيك رجلا اقولا فقال له ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الكافر ياكل في 7 أمعاء قال فانا اؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل المسلم في معا واحد والكافر ياكل في 7 أمعاء. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا كان ياكل اكلا كثيرا فاسلم فكان ياكل اكلا قليلا فذكر ذلك. मुसलमान होने से पहले वो बहुत खाता था, मुसलमान होने के बाद उसका खाना कम हो गया। فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان المؤمن ياكل في معا واحد والكافر ياكل في 7 أمعاء. باب الاكل متكئا. खाना मना है। حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعود عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رجل عنده لا آكل وانا متكئ. باب الشواء وقول الله عز وجل فجاء بعجل حنيف. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فاهوى اليه لياكل فقيل له انه ضب فامسك يده قال خالد احرام قال لا ولكنه لا يكون بارض قومي فاجدني اعاقه فاكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب بضب محدود. باب الخزيره. قال النضر الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. حدثنا يحيى بن بكر حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري عن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني انكرت بصري وانا اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لا استطيع ان اتي مسجدهم فاصلي لهم فوددت يا رسول الله انك تاتي فتصلي في بيتي فاتخذه مصلى فقال سافعل ان شاء الله.
قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصفقنا وصلى ركعتين ثم سلم فحبسناه على خزيرة को हमने रोक लिया आने के लिए और उस वक्त हमने खजीरा बनाया فحبسناه على خزيرة صنعناه فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن دفيش فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه. باب الأقيط. وقال حميد سمعت أنس رضي الله عنه يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذبابا وأقطا ولبنا فوضع الضب على مائدته فلو كان حراما لم يوضع وشرب اللبن وأكل الأقطا. باب السلق والشعير. حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ان كنا हम बहुत खुश हो गए थे जुम्मा का दिन से इसलिए कि जुम्मा का दिन जब आता था तो मस्जिद के करीब में गुड़िया रहती थी वो हमारे लिए प्यार पकाती थी और नमाज पढ़कर हम उसको सलाम करने जाते थे और वो हमें खिलाती थी. قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرناها فقربته إلينا وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقل إلا بعد الجمعة والله ما فيه شحم ولا قدر. باب النهش وانتشال اللحم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس खाना चाहिए बल्कि क्या हिम्मत के साथ तो से तो उधर खींच कर खाना चाहिए. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضا. وعن ايوب وعاصم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انتشر النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فاكل ثم صلى ولم يتوضا. باب تعرق العضد. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا ابو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتادة السلمي عن ابي رضي الله عنه انه قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محرمون وانا غير محرم فابصر حمارا وحشيا وانا مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنوني له واحبوا لو اني ابصرت मुझे बताया भी नहीं कहा भी नहीं मैंने खुद देखा وأحب لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم نابلوني الصوت والرمح فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العظم وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال معكم منه شيء فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال ابن جعفر وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه مثله. باب قطع اللحم بالسكين. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه عمرو بن اميه اخبره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي الى الصلاه فالقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضا. باب ما عبد النبي صلى الله عليه وسلم खाना पसंद नहीं होता था तो नहीं खाते थे उस खाने में कोई बुराई नहीं निकालते थे. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عبد النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه واكله وان كرهه تركه. باب النفخ في الشعير. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم انه سال سهلا هل رايتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقيه؟ قال لا. فقلت كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا ولكن كنا ننفخ. يعني छलनी करके आटा को छानकर रोटी बनाई जाती थी. कहा नहीं आटा को पीसने के बाद फूक करके फूक मारते थे जैसे बड़े बड़े अंदर कुछ लड्डे वगैरह रह गए हो वो उड़ जाते थे और बगैर छलनी की हम रोटी बनाकर खाया करते थे. बाबू मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबु याकुलून.
حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه تمرا فاعطى كل انسان 7 تمرات فاعطاني 7 تمرات احداهن حشفا فلم يكن فيهن تمره اعجب الي منها شدت في مضاضي. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مهر بن جرير قال حدثنا شعبة عن اسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه قال رايتني سابع 7 مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الحبله او قال الحبله حتى يضع احدنا ما تضع شاة ثم اصبحت. जिस तरीके से बकरी नहीं निकलती है हमारा पाखाना भी बकरियों की मेहनियों की तरह होता था. حتى يضع احدنا ما تضع شاة ثم اصبحت بنو اسد تعزرني على الاسلام خسرت اذا وضل سعي. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم قال سالت سهل بن سعد رضي الله عنهما فقلت هل اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي فقال سهل ما راى رسول الله ने चपाती खाई है. فقال سهل ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال قلت كيف كنتم تاكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فاكلناه. حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه مر بقوم بين ايديهم شاة مصليه فدعوه فابى ان ياكل فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة على ما ياكلون؟ قال على السكر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض رسول صلى الله عليه وسلم. باب التلبينة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن وكيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا الا اهلها وخاصتها امرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها قالت كل منها فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. باب الثريد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الحمداني عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا مريم بنت عمران واسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابي طوالة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد الله بن منير سمع ابا حاتم الاشهر قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن انس رضي الله عن انس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم اليه قصعة فيها ثريد قال فاقبل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت اتتبعه واضعه بين يديه तलाश करके मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दुब्बा को रखता था. فما زلت بعد احب الدباء. باب شاة مسموطة والكتف والجنب. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا ناتي انس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قائم قال كلوا فما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم راى رغيفا مرققا حتى لحيق بالله ولا راى شاة مسموطة. पतली रोटी नहीं देखी यानी जिंदगी में ऐसी पतली रोटी जिसको हम चपाती कह सकते हैं चपाती खाई नहीं. ولا راى شاة مسموطة بعينه قط. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن امية الضمري عن ابي رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فدعي الى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضا. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم واسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة واسماء رضي الله عنهما ابنتا ابي بكر الصديق رضي الله عنه صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وابلغنا سفرته. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه قال قلت لعائشة انهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤكل لحوم الاضاحي فوق 3 قالت ما فعله الا في عام جاع الناس فيه فاراد ان يطعم الغني الفقير وان كنا لنرفع الذراع فنقتله بعد 15 قيل من طركم اليه فضحكت قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3 ايام حتى لحق بالله عز وجل. وقال ابن كثير حدثنا سفيان قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبيس بهذا.
حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. تابعه محمد عن ابن عيينة وقال ابن جريج قلت لعطاء قال حتى جئنا المدينه قال لا. باب الحيز. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي طلحه التمس غلاما من غلمانكم يخدمني فخرج بي ابو طلحه يردفني وراءه فكنت اخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت اسمعه يكثر ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبه الرجال فلم ازل اخدمه حتى اقبلنا من خيبر واقبل بصفيه بنت حيي قد حازها فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالسواء صنع حيزا في لطع ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بلاءه بها ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وساعهم. باب الأكل في إناء مفضل. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف بن ابي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى انهم كانوا عند حذيفه فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رمى به وقال لولا اني نهيته غير जब मैंने मना किया तो फिर सोना और चांदी के बर्तन खाने पीने में क्यों पेश कर रहे हैं ये यहूदी लोग ये मजूसी लोग. وقال لولا اني نهيته غير مره ولا مرتين كانه يقول لم افعل هذا ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا وهي لكم في الاخره. باب ذكر الطعام. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة قتادة عن انس عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الدرنجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم ऐसा ही क्यों न हो बस क्लास का ही क्यों न हो लेकिन उसमें तकलीफ तो होती है. يمنع احدكم نومه وطعامه فاذا قضى نهمته من وجهه فليعجل الى اهله. باب الغضب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي عمرو انه سمع القاسم بن محمد يقول كان कहा जाता है सालन को किसको कहते हैं जिसको रोटी के साथ मिलाकर खाया जाए. كان في برية 3 سنن أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطته لهم فإنما الولاء لمن أعتق. قال وأوتقت فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور فدعا بالغداء فأتي بخبز وأذن من أذن البيت فقال ألم نرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. باب الحلواء والعسل. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنبلي عن ابي اسامه عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن شيبه قال اخبرني ابن ابي الفدين عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت الزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا اكل الخمير. पेट भरने की वजह से पड़ा रहता था. حين لا اكل الخمير ولا البس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة والصق بطني بالحصباء واستقرئ الرجل الايه وهي معي كي ينقلب به فيطعمني وخير الناس بالمساكين جعفر بن ابي طالب. जाफर इब्न अबी तालिब बहुत अच्छे आदमी थे. उनके पास हम सवाल करते करते पहुंच जाते थे. जब घर तक पहुंच जाते थे तो कहते आ जाओ घर में. और जब हम घर में चले जाते तो घर में जो कुछ होता था हमारे सामने लाकर रख देते थे. हत्ता कि अगर घी जिस कुप्पे में था वो ख़त्म हो गया तो वो कुप्पा खाली कुप्पा भी लाकर रख देते थे. हम उसको पूछ पाछ कर उसको साफ कर दिया करते थे. ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها فينشقها فنشقها فنلعق ما فيها. باب الدباء. चाट जाते थे. باب الدباء.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته قال بل أذنت له. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. حدثنا عبد الله بن منير سمع النضر قال اخبرنا ابن عون قال اخبرني ثمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضي الله عنه قال كنت غلاما امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فاتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء قال فلما رايت ذلك جعلت اجمعه بين يديه قال فاقبل الغلام على عملي قال انس لا ازال احب الدباء بعدما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. باب المرق. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه ان خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام صنعه فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي القصعه فلم ازل احب الدباء بعد يومئذ. باب القديد. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن انس رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اتي بمرقه فيها دباء وقديد فرايته يتتبع الدباء ياكله. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عبس عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما فعله الا في عام جاء الناس اراد ان يطعم الغني الفقير وان كنا لنرفع القراع بعد 15 قال 15 ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر معدوم ثلاثه. باب من ناول او قدم الى صاحبه على المائده شيئا. وقال ابن المبارك لا باس ان يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائده الى مائده اخرى. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال انس رضي الله عنه فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفه فلم ازل احب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن انس فجعلت ازرع الدباء بين يديه. باب الرطب بالقثاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقثاء. باب الحشف. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن ابي عثمان قال تضيفت ابا هريره رضي الله عنه سبعا فكان هو وامراته وخادمه يعتقبون الليل اثلاثا يسلي هذا ثم يدخل هذا وسمعته يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه تمرا فاصابني 7 تمرات احداهن حشفه. حدثنا محمد بن سبا قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فاصابني منه 4 تمرات وحشفه ثم رايت الحشفه هي اشدهن للضرس. باب الرطب والتمر. وقول الله عز وجل وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. وقال محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفيه قال حدثتني امي عن عائشه رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الاسودين التمر والماء. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي ربيعه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينه يهودي وكان يسلفني في تمر الى الجذار وكانت لجابر الارض التي بطريق روما فجلست فخلع عاما فجاءني اليهودي عند الجذار ولم اجد منها شيئا فجعلت استنظره الى قابل فيابى فاخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاصحابي امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول ابا القاسم لا انذره فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فابى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاكل ثم قال اين عريشك يا جابر فاخبرته فقال افرش لي فيه ففرشته فدخل فرقد
ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودية فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جد وقضي فوقف في الجداد فجددته ما قضيته وقضى مثله فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله. قال أبو عبد الله عرش وعريش بناء. قال ابن عباس رضي الله عنهما مع عروشات ما يعرش من الكروم وغير ذلك عروشها أبريتها. باب أكل الجمار. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم فظننت أنه يعني النخلة فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثه فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. باب العجوة. حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. باب القران في التمر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبل بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير ورزقنا تمرا فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يمر بنا ونحن ناكله يقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة الإذن من قول ابن عمر رضي الله عنهما. باب بركة النخلة. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. باب القثاء. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه قال سمعت عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقثاء. باب جمع اللونين او الطعامين بمره. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقثاء. باب من ادخل الضيفان 10 والجلوس على الطعام 10. حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعدي ابي عثمان عن انس رضي الله عنه وعن هشام عن محمد عن انس رضي الله عنه وعن سنان ابي ربيعه عن انس رضي الله عنه انه وسليم امه عمدت الى بد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعسرت عكة عندها ثم بعثتني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابي فدعوته قال ومن معي فجئت فقلت إنه يقول ومن معي فخرج إلي أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم فدخل فجيء به وقال أدخل علي 10 فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي 10 فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا ثم قال أدخل علي 10 حتى عد 40 ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. باب ما يكره من الثوم والبخول. فيه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو سفيان عبد الله بن سعيد قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا. باب الكباث وهو ورق الاراكي. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباث فقال عليكم بالاسود منه فانه ايطر. فقيل اكنت ترى الغنم؟ قال نعم وهل من نبي الا رعاها. باب المضمضة بعد الطعام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصباح دعا بطعام فما اوتي الا بسبيق فاكلنا فقام الى الصلاه فمضمض ومضمضنا. قال يحيى سمعت بشيرا قال حدثنا سويد رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فلما كنا بالصباح قال يحيى وهي من خيبر على روحه دعا بطعام فما اوتي الا بسبيق فذقناه فاكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضا. وقال سفيان كانك تسمعه من يحيى. باب لعق الاصابع ومصها قبل ان تمسح بالمنديل.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. पहले तो धोए, बल्कि चाट ले, चाट कर साफ करे, फिर इसके बाद धोए और फिर उसके बाद कपड़े से साफ करना हो तो साफ करना. باب المنديل. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه ساله عن الوضوء مما مسك النار فقال لا قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا فاذا نحن وجدناه لم تكن لنا مناديل الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا ثم نصلي ولا نتوضا. तौलिया नहीं होता था, हाथ पर चिकनाहट लगी हुई होती थी, तो इसी तरीके से हम पाँव से पूछ लिया. باب ما يقول اذا فرغ من طعامه. حدثنا ابو معين قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا ابو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه وقال مره اذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا واروانا غير مكفي ولا مكفور وقال مره لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا. باب الاكل مع الخادم. खादिम को साथ में बिठाकर खिलाना चाहिए ताकि उसकी हिम्मत अफजाई हो और उसको बुरा ना लगे. जी. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة بن محمد وابن زياد سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلس معه فليناوله. खाना बनाकर लाए तो जरा सा उसको भी खिला, साथ में बैठकर खिलाओ, और अगर साथ में बैठकर भी खिलाता तो जितना उसको दे दिया करो. فليناوله أكلة أو أكلتين أو قال لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. किसी आदमी ने खाना खाया और खाना खाने के बाद शुक्रिया अदा किया तो साबिर के मानी होगा. فيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب الرجل يدعى الى طعام فيقول وهذا معي. قال انس رضي الله عنه اذا دخلت على مسلم لا يتهم. अगर दावत न दी गई हो तो साथ हो गया हो तो إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يبنى أبا شعيب وكان له غلام لحام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرف. उसने अपने गुलाम को जो लहम था, कसाई था, तो उसको कहा कि मेरा अच्छा सा दोस्त निकाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलना, अपने को मुझे दावत करना है. فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الى غلامه اللحام فقال اصنع لي طعاما يكفي 5 لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس 5 فصنع له تعيما ثم اتاه فدعاه فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا شعيب ان رجل تبعنا فان شئت اذنت له وان شئت تركته. قال لا بل اذنت له. باب اذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. حدثنا अगर शाम का खाना तैयार हो तो फिर खाना पहले खा लेना चाहिए, नमाज इत्मीनान से बाद में पढ़नी चाहिए. حدثنا ابو اليمن قال حدثنا شعيب عن زهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه عمرو بن اميه رضي الله عنه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي الى صلاته فالقاها والسكين التي كان يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضا. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا مهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاه فابداوا بالعشاء. وعن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه تعشى مره وهو يسمع قراءه الامام. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه وحضر العشاء فابداوا بالعشاء. وقال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام اذا وضع العشاء. باب قول الله عز وجل فاذا طعمتم فانتشروا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان انس بن مالك رضي الله عنه قال انا اعلم الناس بالحجاب كان ابي بن كعب يسالني عنه فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكانت تزوجها من المدينه فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجره عائشه ثم ظن انهم خرجوا فرجعت معه فاذا هم جلوس مكانهم فرجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجة عائشة رضي الله عنها ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किताब अल्लाह ताला ने और यहाँ से अक़ीक़े के मुतालिक जिक्र करता है। बच्चा पैदा होने के बाद जो बाल को काटा जाता है और जानवरों को ज़बह किया जाता है अक़ुल से, इसके माने अक़ीक़ा है। जी बाबु तस्मियतिल मौलूदी गदाता यूलदु लिमन लम यवक़अ अन्हु व तहनीकिही। हदथनी इसहाक़ बिन नसर क़ाल हदथना अबू समत क़ाल हदथनी बुरैद बिन अब्दिल्लाह अन अबी बुरदा अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल उरीद लि गुलाम फ़अतैतु बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसम्माहु इब्राहीम फहन्नकहु बितमरतिन व दअा लहु बिलबरका व दफ़अहु इलैया व कान अकबर वलदी अबी मूसा। حدثنا موسى قال حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. 5 बच्चों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पेशाब किया है। حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو سمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير من مكة. قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا. इस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहूदियों ने मशहूर कर रखा था कि हमने इनकी कोख बांध दी है, इसमें कोई बच्चा नहीं होगा, और उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का पैदाइश हुई। ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم ولا يولد لكم. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن ما كان فقربت सुलेम के पास एक बच्चा था, बीमार था। उनके शौहर आए रात को तो पूछा बच्चे का क्या हाल है? बहुत अच्छी हालत में। तो वो इंतकाल हो गया था, उन्होंने गुस्ल कपड़ देकर रख दिया था। शौहर के साथ अच्छी तरीके से रात गुजारी और सुबह को उसने कहा कि बच्चे का रात इंतकाल हो गया था, वो गुस्ल वगैरह हो चुका है, उसको दफन करके आओ। وأسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت وار الصبية. فلما أصبح أبو طلحة رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في صبيه وحنكه به وسماه عبد الله. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس رضي الله عنه وساق الحديث. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا ابن نعمان قال حدثنا حماد بن زيد. उस ज़माने में बच्चों के ऊपर खूब मर जाया करते थे, उसको दूर करना, उसको साफ करना, या तो उसके ऊपर जो पैदाइशी बाल होते हैं वो बाल कटवाना, ये अज़ा को दूर करना है। حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال مع الغلام عقيقه. وقال حجاج حدثنا حماد قال حدثنا ايوب وقتاده وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصه بنت سيرين عن الربابي عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمورة بن جندب رضي الله عنه. باب الفرع. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيره والفرع اول النتاج كانوا يذبحونه لتواغيتهم. जानवर को जो पहला बच्चा पैदा होता था उसको वो ज़बह कर दिया करते थे, उसको फरा से ताबीर करते थे। والعتيره في رجب. باب العتيره. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيره والفرع اول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لتواغيتهم والعتيره في رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد والتسمية. ज़बह करने के माने में सेहत शिकार के माने में और जानवरों को बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह करना चाहिए। وقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة إلى قوله فلا تخشوهم واخشوني. وقوله يا أيها الذين آمنوا
ليبلونكم الله بشيء من الصيد الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الوقود العهود ما أحل وحرم إلا ما يطلع عليكم الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة المنخنقة تخنق فتموت الموقودة تضرب بالخشب توقدها فتموت المتردية تتردى من الجبل النطيحة تنطح الشاة فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن ابي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحد فكله. इसने तीर को सीधा नहीं लगा आड़ा लगा तो उससे अगर वो मर गया है तो उसको खाना जायज़ नहीं है. فقال ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألته عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب زكاة فإن وجدت مع كلبك أو قال كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. باب صيد المعراض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما في المقتولة بالبندقاء تلك الموقودة وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأقصار ولا يرى بأسا فيما سواه. बंदूक से जो गोली मारी जाती है वो भी लकड़ी की मारने की तरह है. इस वजह से बंदूक से जो शिकार किया जाए उसको खाना जायज़ नहीं है. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي الصفري عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال اذا اصبت بحده فكل واذا اصاب بعرضه فقدر فانه وقيد فلا تاكل. فقلت ارسل كلبي قال اذا ارسلت كلبك وسميت فكل. قلت فان اكل قال فلا تاكل فانه لم يمسك عليك انما امسك على نفسه. قلت ارسل كلبي فاجد معه كلبا اخر قال لا تاكل فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على الاخر. باب ما أصاب المعراض بعرضه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة قال كل ما أمسكنا عليه. قلت فإن قتلنا قال وإن قتلنا. बिस्मिल्लाह अल्लाह बोल के अगर कुत्ते को मारा भेजा हो और कुत्ते ने मार डाला उसको दबा नहीं कर सके तो ये कुत्ते का मारा हुआ या कुत्ते का शिकार किया हुआ खाना बिस्मिल्लाह अल्लाह कहकर थोड़ा है इस वजह से जाएगी. قلت إنا نرمي بالمعراض قال كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. باب صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل فلا يأكل الذي بان ويأكل سائره. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد استعصى على آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سقط منه فكلوه. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسه وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي. قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. باب الخلف والبندقة. حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه راى رجلا يخذفه فقال له لا تخذف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف او قال كان يكره الخذف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكر به عدو لكنها قد تكسر السن وتقطع العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الخذف او قال كره الخذف وانت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطين. حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا حنظلة بن ابي سفيان سمعت صاحبا يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلبا ضاريا لصيد او كلب ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشية او ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان. باب اذا اكل الكلب. وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم إلى قوله سريع الحساب إذ طرحوا اكتسبوا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن أكل الكلب فقد أفسده إنما أمسك على نفسه والله تعالى يقول تعلمونهن مما علمكم الله فيضرب ويعلم حتى يدرك
حتى يدرك، وكرهه ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلنا إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيره فلا تأكل. باب صيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. अगर शिकार किया, शिकार करने के बाद जब भाग गया, अब तुम उसके पीछे पीछे जा रहे हो तो उसका खाना जायज़ है। लेकिन अगर तलाश करना छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन मिले तो उसका खाना जायज़ नहीं है। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ارسلت كلبك وسميته فامسك وقتل فكل، وان اكل فلا تاكل، فانما امسك على نفسه، واذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فامسكنا وقتلنا فلا تاكل، فانك لا تدري ايها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سامك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد. खाने के सिलसिले में देखो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। जरा सा भी शुबा पैदा हो गया तो उसको खाने को नाजायज़ करार दिया गया। अकल तय्यब इसी वजह से शुरू में बताया गया जी أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين أو الثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سامه، قال: يأكل إن شاء. باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري. एहतिमाम पैदा हो गया तो हो सकता है कि दूसरे कुत्ते ने उसका शिकार किया हो जिस पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया, फिर उसका खाना जायज़ नहीं है। حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفري عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. باب ما جاء في التصيد. حدثنا محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن أبي رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب ولا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل. حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا سلمة بن سليمان عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح سمعت ربيعة بن زيد الدمشقي قال: أخبرني أبو إدريس عائل الله سمعت أبا ثعلبة الخشنية يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بالكلب المعلم والذي ليس معلما، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. فقال: أما ما ذكرت من أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت من أنك بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلما فأدركت زكاته فكل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا عربا بمر الظهران فسعوا عليها حتى نغبوا، فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوريقيها وفخذيها فقبله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعد طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ثم سأل أصحابه أن ينابلوه صوتا فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شده على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه مثله إلا أنه قال: هل معكم من لحمه شيء؟ باب التصيد على الجبال. حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه عن نافع مولى ابي قتاده وابي صالح مولى التؤمه سمعت ابا قتاده رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكه والمدينه وهم محرمون وانا حل على فرسي وكنت رقاء على الجبال، فبين انا على ذلك اذ رايت الناس متشوفين لشيء
فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري. قلت هو حمار وحش فقالوا وما رأيت؟ وكنت نسيت صوتي فقلت لهم نابلوني صوتي فقالوا لا نعينك عليه. فنزلت فأخذته ثم ضربت في إثره فلم يكن إلا ذلك حتى عقرته. فأتيت لهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا. قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فما بعضهم وكر بعضهم. فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فقال كلوا فهو طعم أطعمكموه الله. باب قول الله تعالى وحل لكم صيد البحر. فقال عمر رضي الله عنه صيده مصطيدا وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر رضي الله عنه الطافي حلال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ميتته إلا ما قذرت منها والجريث لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال أبو شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم يرى الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه في المري ذبح الخمر النينان والشمس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابرا يقول غزونا جيش الخبط وامر علينا ابو عبيده فجعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم نرى مثله يقال له العنبر فاكلنا منه نصف شهر. فاخذ ابو عبيده رضي الله عنه عظما من عظامه فمر الراكب تحته. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب واميرنا ابو عبيده نرصد عيرا لقريش فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. فالقى البحر حوتا يقال له عنبر فاكلنا منه نصف شهر ودهنا بودكه حتى صلحت اجسامنا. فأخذ أبو عبيدة درعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر ثم 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة. باب أكل الجراد. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو قال 6 كنا نأكل الجراد معه. قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعفور عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما 7 غزوات. باب آنية المجوس والميتة. حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب معلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا فأصلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمسوا يوم فتح خيبر أوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك. باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا. जानबूझकर अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ दिया गया है और ज़बर किया है तो ऐसे ज़बीहा का खाना जायज़ नहीं है. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي فلا بأس. وقال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. وقوله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن عطية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع فأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير
وكان في القوم خير يسيرة فطلبوه فأعياهم فأوى إليه رجل بسام فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ننجى عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال وقال جدي إنا لنرجو أو قال نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى فنذبح بالقسم. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فقل ليس السن والظفر وسأخبركم عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. باب ما ذبح على النصب والأصنام. حدثنا معلم بن سقال حدثنا معلم بن اسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني سالم انه سمع عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لقي زيد بن عمرو بن نفيل باسفل بلدح وذاك قبل ان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فابى ان ياكل منها ثم قال اني لا اكل مما تذبحون على انصابكم ولا ناكل الا مما ذكر اسم الله عليه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عمرة عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحاة ذات يوم فاذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف راهم النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها اخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. باب ما انهر الدم من القسم والمروة والحديد. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر رضي الله عنهما ان اباه رضي الله عنه اخبره ان جارية لهم كانت ترعى غنما चला रही थी अचानक के बकरी मरने लगी तो वहाँ पत्थर था उस पत्थर को उसने तोड़ा और पत्थर के देने से बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर उसने ज़बह कर दिया. أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتها فكسرت حجرا فذبحتها فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو قال حتى أرسل إليه من يسأله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو قال بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جبير عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله رضي الله عنه أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسمع فأصيبت شاة منها فأدركتها فكسرت حجرا فذبحتها فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة بن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رضي الله عنه انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا مدى فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل وليس السن والظفر اما الظفر فمدى الحبشة واما السن فعظم وندب عين فحبسه فقال ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. باب ذبيحة الأمة والمرأة. حدثنا صدق قال اخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن ابي رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. وقال الليث حدثنا نافع انه سمع رجلا من الانصار يخبر عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جارية لكعب بهذا. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ بن سعد رضي الله عنه او قال سعد بن معاذ اخبره ان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسرع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بالحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل يعني ما انهر الدم إلا السن والظفر. باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا عليه أنتم وكلوه. وقالت وكانوا حديث عهد بالكفر تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي. باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. وقوله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري ولا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي رضي الله عنه نحوه. وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم.
حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى انسان بجناب فيه شحم فنزلت لاخذه فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. واجازه ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما ما اعجزك من البهائم. कोई जानवर बिदक जाए भाग जाए तो फिर उसको ज़बह करना जरूरी नहीं है। तीर मारो और तीर मारकर क्या है उसको जख्मी कर दो और जो खून निकल जाएगा वो काफ़ी हो जाएगा और हलाल करार ले जाएगा। قال ابن عباس رضي الله عنهما ما اعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر فذكه من حيث قدرت عليه وراى ذلك علي وابن عمر وعائشه رضي الله عنهم. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني ابي عن ابايه بن رفاعه بن خديج عن نافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا لا اقول عدوي غنى وليست معنا مدن فقال اعجل او قال اريد ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر وساحدثك عما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه. واسمنا نهب ابل وغنم فندى منها بعير فرماه رجل بسام فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الابل اوابد كاوابد الوحش واذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا نحر الا في المذبح والمنحر. قلت ايجزئ ما يذبح ان انحره؟ قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي والذبح قطع الأوداج. قلت فتخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال لا إخال. فأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدعه حتى يموت. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى قوله وقال فذبحوها وما كانوا يفعلون. وقال سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما الزكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس. यहाँ पर 4 जगह हैं, इन 4 लोगों को काटना जरूरी है जिसमें एक रब तो खून ऊपर जाता है, एक रब दिमाग से खून नीचे दिल पर आता है, एक सांस की है और एक क्या है खाने की। जी حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال اخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. حدثني اسحاق قال سمع عبدة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء رضي الله عنها قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فاكلناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس على الحكم بن ايوب فراى غلمانا او قال فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصبر البهائم. حدثني احمد بن يعقوب قال حدثنا اسحاق بن سعيد بن عمرو عن ابيه انه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما انه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى اليها ابن عمر حتى حلها ثم اقبل بها وبالغلام معه. मुर्गी को बांधकर उसके ऊपर निशाना कर रहे थे, जिंदा जानवर को बांधकर उसके साथ निशानाबाजी करना दुरुस्त नहीं, उसको अजियत देना है। जी فقال ازجروا غلامكم عن ان يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو قال بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النوبة والمثلى. باب لحم الدجاج. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ايوب عن ابي قلابة عن زهدم الجرمي عن ابي موسى رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الدجاج. قال وحدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب بن ابي تميمة عن القاسم عن زهدم قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي من جنب اخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القبر رجل جالس احمر فلم يدنو من طعامه قال ادنوا فقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل منه. قال اني رايته ياكل شيئا فقذرته فحلفت ان لا اكله
فقال ادعو أخبرك أو قال أحدثك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا قال وعندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون قال فأعطانا 5 ذود غر الذرى فلبثنا غير بعيد فقلت لاصحابي نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح ابدا. فرجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ان استحملناك فحلفت ان لا تحملنا فظننا انك نسيت يمينك فقال ان الله هو حملكم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. باب لحوم الخيل. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمه عن اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. باب لحوم الحمر الانسيه فيه عن سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا صدقة قال اخبرنا عبد عن عبيد الله قال اخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه يوم خيبر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهليه. تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال ابو سما عن عبيد الله عن سالم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعه عام خيبر ولحوم الحمر الانسيه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر. حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا ادريس اخبره ان ابا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه. تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن اسحاق عن الزهري رحمه الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع. حدثني محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائع فقال وكلت الحمر ثم جاءه جائع فقال وكلت الحمر ثم جاءه جائع فقال افنيت الحمر فامر مناديا فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها ريس فكفئت القدور وانها لتفور باللحم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الاهليه فقال قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصره ولكن ابى ذلك البحر ابن عباس وقرأ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما. باب اكل كل ذي ناب من السباع. حدثنا عبد الله जो चीड़ फाड़ कर खाने वाले हैं उनका खाना जायज नहीं है जैसा शेर है चीता है वगैरह. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس ومعمر وابن عيينة والماجشون عن الزهري. باب جلود الميتة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم उससे फायदा उठाना जायज है मुतबाकत देने के बाद. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال मैता पड़ी हुई थी. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई इससे चमड़ा से फायदा क्यों नहीं उठाते. गोश्त खाना मिलना जायज है लेकिन चमड़ा अगर उसका निकाल दिया जाए और चमड़े को दबाकत दे दी जाए तो दबाकत देने के बाद चमड़ा पाक हो जाएगा. فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن ثابت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير سمعت عباس رضي الله عنه يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على أهلها لم انتفعوا بإهابها. باب المسك. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو بكر. असल में खुशबू की है जो हिरण के नाफे में खून जम जाता है और खून सूख जाता है फिर उसमें किस्म की खुशबू पैदा हो जाती है जो खुशबू पूरे शहर जंगल में फैल जाती है. वो तो चूँकि ये खून है और जमा हुआ खून है और खून नापाक होता है इस वजह से किसी को वहम हो ये नाजायज़ है. इसके जवाब के लिए बताया कि मिस्क पाक है जायज़ है.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر بن القعقاع عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في الله الا جاء يوم القيامه وكلمه जिसको भी जख्म लगेगा वो जख्म वाला आदमी क़यामत में जब आएगा तो उस जख्म में से मुश्क की खुशबू निकल रही होगी وكلمه يدمع واللون لون دم والريح ريح مسك. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سمة عن مريد عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ. यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोबत के मुतालिक बताई है कि अगर किसी आदमी के साथ तुम दोस्ती करते हो, सोबत करते हो, तो दोस्त में जो आदत होगी, जो हालत होगी, वो तुम्हारे अंदर मुंतकिल होगी। इस वजह से अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. باب الأرنب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعث بوريكيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. باب الضب. حدثنا ابو سعيد اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست آكله ولا أحرمه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي امامه بن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه فأتي بضب محنود فأهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان ياكل. فقالوا هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت احرام هو يا رسول الله قال لا ولكن لم يكن بارض ضب فاجد اعافه. قال خالد فاجتررته فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. باب إذا وقعت الفارض तेल में या घी में गिर जाए तो उस सूरत में और मर जाए तो फिर उस सूरत में उसको किस तरीके से पाक किया जाता है उसको बताइए. إذا وقعت الفارض في السمن الجامد أو الدائم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث عن ميمونة رضي الله عنها أن فارة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. जमा हुआ था जिससे अतराफ का भी निकाल कर फेंक दो. قيل لسفيان فإن معمرا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما سمعت الزهري يقوله إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته منه مرارا. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفارة أو غيرها. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفارة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أوكل عن حديث عبيد الله بن عبد الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فارة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه. باب العلم والوصف. अलम के ऊपर निशान लगाना, जैसे बहुत सारी गायें होती है तो उसके ऊपर नंबर लगाए जाते हैं या तो कान में कोई पहनाया जाता है कि ये जायज़ और दुरुस्त है. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حذرة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تعلم الصورة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب. تابعه قتيبة حدثنا القزي عن حذرة وقال تضرب الصورة. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باخ لي يحنكه وهو في مربد له فرايته يسيم شاة حسبته قال في اذانها. باب اذا اصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما او ابنا بغير امر اصحابهم لم توكل لحديث رافع को गनीमत में मिला है लेकिन गनीमत में अभी उसका तकसीम नहीं हुई, तकसीम से पहले सबका हक है, इस वजह से उसको ज़बह करके खाना जायज़ नहीं है. وقال طاووس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن ابيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن فقال أرن أو قال اعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمن الحبشة. وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغانم والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا
فأوفيت وقسم بينهم وعدل بعيرا ب10 شياه ثم ند بعير من एक ऊँट को 10 बकरियों के बदले में, ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم فأبصره यानी الله. एक ऊँट भाग गया तो फिर किसी ने तीर मारा, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके वो तीर लगा उस ऊँट को और गिर गया, खून निकल गया, तो वो ढाई रंग दुरुस्त है। फकाल- ज़ब्ह इज़्तिरारी इसको कहते हैं। فقال إن لهذه البهائم أوابد كوائب الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا. باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقره وأراد إصلاحهم فهو جائز بالخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فند بعير من الإبل قال एक ऊँट भाग गया तो उसने तीर मारा, तो तीर मारने की वजह से वो गिर गया, खून निकल गया उसका, और तीर जो मारा था वो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर मारा था, तो गोया कि इज़्तिरारी तौर पर मजबूरी के तौर पर ज़ब्ह हो गया और उसका खाना जायज़ है। قال فرماه رجل بسهم فحبسه قال ثم قال إن لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله إنا نكون في المغازي والأسفار فنريد أن نذبح فلا يكون مدن. فقال أريد ما أنهر أو قال ما نهر الدم وذكر اسم الله खून को बहाए वो छुरी दे। وذكر اسم الله فقل غير السن والظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. باب أكل المضطر لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم إلى فلا إثم عليه. وقال فمن اضطر في مخمصة हालत इस्तिरार में, मजबूरी की हालत में अगर खाना पड़े तो फिर भी खाना जायज़ है इस्तिरार की वजह से। فمن اضطر في مخمصة غير متجانف بإثم. وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما بلا أو دما مسفوحا. قال ابن عباس رضي الله عنهما مهراقا أو لحم خنزير. وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي. कुर्बानी के मुताबिक बताया कि कुर्बानी का क्या होगा। باب हमारे سنة नज़दीक कुर्बानी जिन आदमी के पास माल हो निसाब के बराबर, और ये माल नामी होना ज़रूरी नहीं है, इस वजह से तुम्हारे पास वो जायज़ कपड़े, तुम्हारे पास जो जायज़ बर्तन वगैरह हैं, वो सारा का सारा निसाब में शामिल होकर ज़कात कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। जी باب سنة الأضحية. وقال ابن عمر رضي الله عنهما هي سنة ومعروف. حدثني محمد بن بشر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد اليامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح. ईद की नमाज़ पढ़नी चाहिए, जहाँ ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है, और फिर ईद की नमाज के बाद कुर्बानी की जाए तो फिर उस सूरत में कुर्बानी दुरुस्त होगी। من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبله فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من نسك في شيء. فقام أبو بردة ابن ديار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال مطرف عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد صلاة تم نسوكه وأصاب سنة المسلمين. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل और जिस जगह पर ईद की नमाज नहीं होती है, छोटा गांव है, जंगल है, तो वहाँ पर 10वीं तारीख को सुबह सादिक के बाद ज़बह कर लेना दुरुस्त है। حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاه فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاه فقد تم نسوكه واصاب سنه المسلمين. باب قسمه الامام الاضاحيه بين الناس. حدثنا معاذ लोगों को और जानवरों को तकसीम करना, इमाम का जानवरों को तकसीम करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर होते थे, वो कहते लो भाई तुम जाकर कुर्बानी करो, तुम करो, तुम करो, इस तरीके से जायज़ है। حدثنا معاذ بن فضلة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه الضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة قال ضحي بها. باب الأضحية للمسافر والنساء. मुसाफिर के ऊपर और क्या औरतों के ऊपर और मुसाफिर के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। जी حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرفة قبل أن تدخل بمكة وهي تبكي فقال ما لك أنفست؟ قالت نعم. قال عائشة सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा हज के मौके पर जी قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
فلما كنا بمنى أتينا بلحم بقر فقلت ما هذا قالوا हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाय का गोश्त खाया तो नहीं है, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरा की तरफ से गाय की कुर्बानी की जी। فقلت ما هذا قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر. حدثنا صدقة قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعيد. فقام رجل فقال يا رسول الله إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شاتي لحم فرخص له في ذلك فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى كبشين فذبحهما. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गेंडों को ज़बह किया और ये उन लोगों की तरफ से जिनको जिंदगी में कभी ज़बह करना नसीब नहीं। وقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها. باب من قال الأضحى يوم النحر. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال कुर्बानी यौम नहर को की जाएगी, 10वीं तारीख को की जाएगी, 10वीं से पहले कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال हज़रत विदा के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा था, बतलाने के लिए कि आपका दिन जिस तरीके से बहुत इज़्ज़त और एहतराम वाला है, इस तरीके से मुसलमानों की इज़्ज़त, मुसलमानों का खून, मुसलमानों का एहतराम करना भी लाज़िम और ज़रूरी है। قال فإن دماءكم وأموالكم قال محمد وأحسب قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا هل بلغت. باب الأضحى والمنحر بالمصلى. حدثنا محمد बिलमनहर मुसल्ला, ईदगाह में जो कुर्बानी की जाती है हम लोग तो अपने अपने घरों में करते हैं, लेकिन अगर ईदगाह में सारे के सारे जमा हो जाए और वहाँ कुर्बानी की जाए तो ये अच्छा है। इस वजह से कि वो घर में ले जाने का या फ्रिज में रखने का मौका नहीं मिलेगा और वो जो गोश्त होगा वो दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से मनहर में कुर्बानी करनी चाहिए। حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله رضي الله عنهما ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. باب ضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر السبيلين. दो मेंढकों को जो सब बगैर सींग के थे। وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين قرنين أملحين فذبحهما بيده. وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه تابعه وهيب عن أيوب. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره. के पास जानवर आते थे तो साहबा किराम को तकसीम कर देते थे कि लो भाई ले जाओ तुम और खुद कुर्बानी करो। فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به انت. باب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن تجزي عن احد بعدك. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء पूरा एक साल का हो और उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, एक साल में अगर एक दिन भी कम हो तो जायज़ नहीं है। عن البراء رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له ابو بردة قبل الصلاه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم
فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز. قال اذبحها ولا تصلح لغيره. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد صلاته فقدم نسوه وأصاب سنة المسلمين. تابعه عبيدة عن الشعبي وإبراهيم وتابعه وكيع عن حديث عن الشعبي. وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي أناق لبن. وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعة. وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق جذعة. وقال ابن عون عناق جذع عناق لبن. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء رضي الله عنهما قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم उन्होंने ज़बह कर दिया। जाहिर बात है कि कब्ल सलाह ज़बह करने की वजह से वो कुर्बानी नहीं होगी। जी। فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. فقال ليس عندي إلا جذعة. قال شعبة وأحسبه. قال هي خير من مسنة. قال اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. कोई दूसरा करे तो जायज़ नहीं होगा। وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أناق جذعة. باب من ذبح الأضاحي بيده. कुर्बानी खुद अपने हाथ से करनी चाहिए बशर्ते के कुर्बानी करना आता हो तो यानी हिम्मत हो तो खुद अपने हाथ से कुर्बानी करनी चाहिए। حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على سفاحهما. अपना एक कदम मुबारक उस जानवर पर रखा, बाएं हाथ से उसका मुंह पकड़ा और बिस्मिल्लाह करके लगा दिया। فرأيته واضعا قدمه على سفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل. अगर किसी दूसरे का जानवर ज़बह करना हो तो खुद नहीं कर सकते तो दूसरे से भी करवाना जाएगा दुरुस्त रहेगा। وأعان रजुल ابن عمر رضي الله عنهما في بدنته وأمر أبو موسى رضي الله عنه بناته أن يضحين بأيديهن. यानी लड़कियों को खुद ज़बह करो, हिम्मत वाले हो तो कर सकती हैं। حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا في استيق؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء بالبقر. باب الذبح بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا नमाज पढ़ी जाएगी फिर इसके बाद जानवर ज़बह किया जाएगा। إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد أصاب سنتنا ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله ليس من نسك شيء. فقال أبو بردة नमाज पढ़ने से पहले जानवर को ज़बह कर दिया तो वो कुर्बानी का जानवर नहीं है, सिर्फ गोश्त होगा। فقال أبو بردة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذع خير من مسنة. فقال اجعلها مكانها ولن تجزي. أو قال توفي عن أحد بعدك. باب من ذبح قبل الصلاة أعاده. अगर किसी ने नमाज से पहले कहा तो वो जानवर कुर्बानी करनी है और कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है तो उसको नमाज के बाद जानवर ज़बह करना पड़ेगा। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاه فليعيد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هنة من جيرانه فكان النبي صلى الله عليه وسلم عذاره وعندي جذعة خير من شاتي لحم فرخص له فلا ادري ابلغت الرخصة ام لا. ثم انكفى الى كبشين يعني فذبحهما ثم انكفى الناس الى غنيمة فذبحوها. حدثنا علي قال حدثنا شعبة قال حدثنا الاسود بن قيس سمعت جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل الصلاة فليعيد مكانه اخرى ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقال ابو بردة ابن الياس فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته. قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها. قال نعم ولا تزع عن أحد بعدك. قال عامر هي خير نسيكته. باب وضع القدم على سفح حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويضع رجله على صفحتيهما ويذبحهما بيده. باب التكبير عند الذبح. करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाए या उसको तकबीर पढ़ी जाए। حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما. باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا احمد بن محمد قال किसी आदमी ने जानवर भेजा है तो उन दूसरी चीज़ें हराम नहीं होगी जैसे हज के दिनों में हराम हो जाती है। जी।
حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل عن الشعبي عن مسروق انه اتى عائشه رضي الله عنها فقال لها يا ام المؤمنين ان رجلا يبعث بالهدي الى الكعبه ويجلس في مصر فيوصي ان تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت افضل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه الى الكعبه فما يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع الناس. باب ما يؤكل من لحوم الاضاحي وما يتزود منها. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني और दोस्त को ज़ख़ीरा करना कुर्बानी का गोश्त दोनों जायज़ है दुरुस्त है। حدثنا سفيان قال عمرو अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था। फरमाते थे कि अल्लाह के नाम पर ज़बह हुआ है, इसलिए अरफा का रोज़ा रखने के बाद शाम को इफ्तार भी नहीं करते थे और वो कुर्बानी का गोश्त खाएंगे अल्लाह की दावत से। और फिर सूरत में क्या है होता है कि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गए, ईद की नमाज के बाद खुतबा होता था, ईद की नमाज ख़त्म हो गई तो दो आदमी वहाँ से चल निकलते थे और घर पर आकर जानवर को दवा करते थे। नमाज के बाद कुर्बानी सही हो गई। पहला जानवर जो होता था उसका सारा गोश्त तकसीम कर दिया जाता था दोनों भाव में, और दूसरा जानवर फिर दवा होता था और उसका गोश्त बड़े बड़े टुकड़े बनाकर पानी में डालकर उबाल दिए, हमने जरा सा नमक डाल दिया, जरा सा मिर्च डाल दिया और उसको उबाल दिया। इतने में वहाँ क्या है खुतबा ख़त्म हुआ और खुतबा ख़त्म होकर घर पर आते थे तो वो गोश्त गुला हुआ तैयार है रसोई खाते थे। फरमाते थे कि सिर्फ गोश्त खाओ, अगर रोटी खाना जायज़ होता या रोटी खाना होता तो सबका फितर आज वाजिब होता, लेकिन सबका फितर पहले हो चुका है, आज तो सिर्फ गोश्त खाना है। और पूरे महीने तक कुर्बानी का गोश्त बड़ी इज्जत के साथ बड़े शौक़ के साथ खाया करते थे जी। उस ज़माने में फ्रिज नहीं थे लेकिन फिर भी मुहर्रम तक चलता था वो जी। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني عطاء ان سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه وقال غير مرة لحوم الهدي. जानवर दबा होता था उस मक्का मुकर्रमा का जानवर का गोश्त हम मदीना मुनव्वरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजा करते थे जी। حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم ان ابن خباب اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث انه كان غائبا فقدم فقدم اليه لحم فقال هذا من لحم ضحايانا فقال اخروه لا اذوقه. قال ثم قمت فخرجت حتى اتي اخي ابا قتاده بن النعمان وكان اخاه لامه وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال انه قد حدث بعدك امر. حدثنا ابو عاصم عن يزيد بن ابي عبيده عن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله जिस जमाने में तंगी थी उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा ना रखो ताकि सबके पेट में पहुँच सके। और फिर जब दूसरे साल तंगी खत्म हो गई तो कहा तुम इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हो। فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي. قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني عطي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن امراه بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها قالت الضحيه كنا نملح منها فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم. नमक लगाते थे كنا نملح منها فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه. मुमकिन होने की वजह से वो खराब नहीं होता। فقال لا تقولوا الا 3 ايام وليست بعزيمه ولكن اراد ان يطعم منهم والله اعلم. حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال حدثني ابو عبيد مولى بن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبه ثم خطب الناس فقال يا ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم واما الاخر فيوم تاكلون من نسوككم. فقال ابو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد استوى لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العود. ईद उल अज़हा और जुमा का दिन भी तो ईद का दिन है। इस वजह से हज़रत उस्मान ने कहा आज 2 ईद जमा हो गई है, जुमा भी है और ईद भी है। ईद की नमाज तो पढ़ ली, अब तुम्हें घर जाना जो देहात से आए थे वो उनको कहा तुम्हें घर जाना तो जाओ और अगर रहना हो तो फिर जुमा पढ़नी पड़ेगी। ईद आने إن هذا يوم قد استمع لكم فيه عيدان فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر.
जुमा में इंतजार करो, जुमा पढ़ कर जाए। और अगर जुमा नहीं पढ़ना है तो अभी तो सवाल तो हुआ नहीं, अभी जुमा का वक्त भी नहीं हुआ, यहाँ से निकल जाओ, अपने गाँव में चले जाओ, वहाँ तो जुमा वाजिब नहीं है। ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسوككم فوق ثلاث. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي بن شهاب عن أبيه بن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الأضاحي ثلاثا. وكان عبد الله رضي الله عنه يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة.